لانگ مارچ کے دوران گرفتاریوں نظربندیوں کے خلاف درخواستیں ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی کارکنوں کی نظربندیاں ختم کرنے کا حکم عدالت نے لاہور سمیت صوبہ بھر کے کارکنوں کے لیے حکم جاری کیا ہے۔ سی سی پی او بلال صدیق، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کامران عادل پیش ہوئے، جبکہ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے درخواستوں پر حکم جاری کر دیا ہے۔ سماعت کا احوال جان لیتے ہیں ملک اشرف سے۔ ملک اشرف، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی نے لانگ مارچ کے دوران گرفتاریوں اور نظربندیوں کے حوالے سے دائر درخواستوں پر سماعت کی ہے اور عدالتی حکم پہ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کامران عادل اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن عمران کشور عدالت میں پیش ہوئے اور پنجاب حکومت کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ لاہور میں جو نظر بند افراد کیے گئے ہیں ان کو رہا کیا جا رہا ہے، جس پہ سی سی پی او نے عدالت کو آگاہ کیا کہ پولیس کے جو رپورٹس پہ ڈپٹی کمشنرز نے ان افراد کو نظر بند کیا ہے۔ اب یہ ڈپٹی کمشنرز کو مراسلہ بھیجیں گے اور ان کی نظر بندیاں ختم کر دی جائیں گی، جس پہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ نہ صرف لاہور بلکہ صوبہ بھر کے ڈپٹی کمشنر جو ہیں جنہوں نے نظر بندیوں کے احکامات جاری کیے ہیں، تمام اپنے احکامات واپس لیں اور نظر بند افراد کو رہا کر دیا جائے۔ چیف جسٹس نے عدالت میں موجود ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کو بھی ہدایت کی کہ وہ عدالت کے حکم کے بارے میں صوبہ بھر کے ڈپٹی کمشنرز کو آگاہ کریں۔ چیف جسٹس نے یہ بھی حکم دیا کہ کل ڈی پی او نارواڑ سمیت جن اضلاع کے ڈی پی اوز کو طلب کیا گیا تھا، اب انہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے اور عدالت جو آرڈر پاس کرے گی وہ تمام اضلاع کے لیے ہوگا۔ عدالت نے تمام درخواستوں کو نپٹا دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ تمام نظر بند افراد کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر آپ نے جاری کیے گئے 3 ایم پی او کے تحت احکامات کے جو آرڈرز ہیں ان کو واپس لے لیں۔ جی ٹھیک ہے ملک اشرف، آپ نے تفصیلاً، آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے حلف کے خلاف انٹر کورٹ اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ سماعت کا احوال جان لیتے ہیں ملک اشرف سے۔ ملک اشرف، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صداقت علی خان کی سربراہی میں 5 رکنی لارج بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے اور اب اس کیس کی سماعت جو ہے وہ 30 مئی کے لیے ملتوی کی گئی ہے اور وکیل کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے دلائل جاری رکھیں۔ جو اس حوالے سے درخواست گزاروں کے اپیل کنندگان کے وکیل تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو انتخاب ہوا ہے وہ قانونی تقاضوں کے مطابق نہیں ہوا۔ مزید یہ بھی کہا گیا کہ کابینہ کے عدم موجودگی میں گورنر کو مشورہ کون دے گا، اس میں آئین خاموش ہے۔ چونکہ گورنر جو ہے انہوں نے یہ محسوس کیا اور جو اسپیکر اسمبلی کی جو ان کو سمری بھیجی کی تھی، ایڈوکیٹ جنرل نے جو ان کو ایڈوائز کیا تھا، اس کے مطابق یہ جو الیکشن ہوا تھا قانون کے مطابق نہیں ہوا تھا، جس پر گورنر نے یہ معاملہ صدر پاکستان کو بھجوایا اور ان سے بھی رائے مانگی، جس پر جسٹس طارق سلیم شیخ نے ان سے استفسار کیا کہ آئین کے تحت وزیر اعلیٰ گورنر کو مشورہ دے سکتا ہے اور اس وقت وزیر اعلیٰ موجود تھا، جس پہ امتیاز صدیقی جو کہ وکیل تھے اپیل کنندگان کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ کیا مقام وزیر اعلیٰ گورنر کو مشورہ یا سفارش نہیں کر سکتا۔ مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئین میں ایسا کچھ نہیں لکھا کہ اسپیکر کامیاب امیدوار کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ گورنر کو بھیجے گا۔ مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسپیکر آرٹیکل 48 کے تحت جمہوری روایات کی روشنی میں فیصلہ کرے گا کہ سرٹیفکیٹ درست ہے یا نہیں، جس پہ جسٹس شاہ جمیل خان نے کہا کہ گورنر کوئی ربڑ اسٹیمپ ہے، اس کیس میں یہ سوال اہم ہے، جس پہ جسٹس شاہ جمیل خان نے مزید کہا کہ عدالت نے مستقبل کے لیے اس کا فیصلہ کرنا ہے، عدالت نے اس معاملے کو ایک بار طے کرنا ہے۔ اور مزید یہ بھی عدالت نے کہا کہ کیا گورنر اسپیکر کے الیکشن کے سرٹیفکیٹ پر منو عمل کرنے کا پابند ہے یا نہیں، جس پہ عدالت کا یہ کہنا تھا کہ آپ ہر چیز کو چھوڑ رہے ہیں، آپ گورنر کا دفاع کر رہے ہیں۔ یہ اپیل کنندہ کو کہا گیا اور اپیل کنندہ مسلسل دفاع کر رہا تھا کہ جو گورنر اس وقت کے تھے انہوں نے جو کچھ کیا آئین کے مطابق کیا، درست کیا۔ تاہم عدالت کا یہ کہنا تھا کہ کیا گورنر کے پاس یہ آپشن آئین میں موجود ہے کہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائے اور وہ ان کا آئین کے مطابق ان کا حلف لینے سے انکار کر دے۔ مزید عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ کیا ٹھیک ہے ملک اشرف، آپ کا بہت شکریہ۔
दूसरी जानिब आपको बताएं कि मेट्रो बस सर्विस को मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है। मेट्रो बस सर्विस 24 मई से महदूद तौर पर चलाई जा रही थी, जिसको अब मुसाफिरों के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है। मेट्रो बस सर्विस को मुसाफिरों के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है, जबकि लॉन्ग मार्च के पेश नज़र मेट्रो बस के रूट को महदूद किया गया था, जबकि इस वक्त मुकम्मल तौर पर मेट्रो बस को बहाल कर दिया गया है। यहाँ पर आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का फ्री वाईफाई सर्विस फिर से बहाल करने का फैसला। 5 अजला में फ्री वाईफाई की सर्विस दोबारा से बहाल की जाएगी। मजीद जानेंगे अली रामे से। जी अली, आगाह कीजिएगा। नून के दौरे हुकूमत में ही वाईफाई सर्विस जो शुरू की गई थी, और साबिक दौरे हुकूमत में जब पीटीआई की हुकूमत आई तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर कुछ पीटीसीएल की रकम जो है वो अदा नहीं की, तो उस पर शहर मुख्तलिफ इलाकों में ये हॉटस्पॉट जो सर्विस है वाईफाई की वो मुअत्तल हो गई थी। अब इस पर ज़िले पंजाब ने बाकायदा नोटिस लिया और फौरी तौर पर पीआईटीबी बोर्ड को अहकाम दिए कि ये सर्विस दोबारा से बहाल की जाए, और न सिर्फ लाहौर बल्कि दीगर जो 4 जिला हैं वहाँ पर इस सर्विस को प्रॉपर तरीके से चलाना चाहिए। और आइंदा माली साल के दौरान इसके लिए बजट भी मुख्तस और एक कमेटी बनाकर जितने भी इसके मामलात हैं फ्री वाले सर्विस के वो हल किए जाए, और शहरियों को जो एक सहूलत साबिक दौरे हुकूमत में दी गई थी मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में वो दोबारा से दी जाए। और इसके साथ ही ऑरेंज ट्रेन के अतराफ में भी अब वाईफाई जो है वो फ्री शहरियों को मिलेगा। इससे पहले पार्क, मेट्रो बस, हॉस्पिटल और दीगर जो सरकारी इदारे थे वहाँ पर सर्विस जो है प्रोवाइड की जा रही थी, लेकिन साबिक दौरे हुकूमत में रकम अदायगी की ना कर ठीक है, सर्विस को बहाल करने का फैसला किया गया है। अली रामे, आपका बहुत। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा किताब मेले की इख्तितामी तकरीब का अहवाल बता रहे हैं अजमत अवान। जी अजमत। अच्छा बिल्कुल, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा किताबों का एहतमाम किया गया, जिसका आज आखिरी रोज़ है। 20 से ज़ायद किताबों की नुमाइश की गई। इसके अलावा आर्ट गैलरी और फूड कोर्ट का भी एहतमाम किया गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल। सर, मुझे बताइएगा कि आजकल हम देख रहे हैं कि माशरे में तशद्दुद बहुत बढ़ रहा है और बच्चे मोबाइल पे यूट्यूब, फेसबुक की तरफ रागिब हैं। ऐसे में बुक स्टॉल का इनकाद करवाना कितना ज़्यादा अहम है इस माशरे के लिए भी? आने वाली जनरेशन को हम किस तरह किताबों से मोहब्बत और लगाव लगा सकते हैं? देखिए जी, आप इस वक्त किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में जिन्होंने 162 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस इन द मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट कर ली। किंग एडवर्ड टॉपर का चॉइस है, हमारे पास टॉपर बच्चे आते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि उनको वो इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करें कि दे शुड बी द टॉप मोस्ट डॉक्टर ऑफ द कंट्री, और पूरी दुनिया में एम्बेसडर हों पाकिस्तान का और इदारे का। किंग एडवर्ड रवायात का अमीन है। ये जो किताब मेला है ये किंग एडवर्ड की एक रवायात में शामिल है। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कब थी, अब कोविड के बाद हम कंफर्टेबल हो चुके हैं, तो अदब से लगाओ किसी भी तालिब इल्म का ये उसकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। और बुक फेयर किंग एडवर्ड की एक रूटीन थी जिसको हमने दोबारा इससे आगाज़ किया, और आप देख सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स इसमें कितने इन्वॉल्व हैं। 20 डिफरेंट स्टॉल्स हैं। आप दुनिया की किसी किताब का नाम लें, मेडिकल से रिलेटेड हो, सोशल साइंस से रिलेटेड हो, इस्लामिक का टॉपिक हो, तारीख़ का हो, वो किताब आज मौजूद है। और मेडिकल की बुक्स इस वक्त आई थिंक सस्ते दामों पे हमारे बच्चे ख़रीद भी रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया के दौर में जहाँ मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि एहसास मुरव्वत उस अंदाज़ में ख़त्म हो चुके हैं, स्टूडेंट का किताब से लगाव बहुत ज़रूरी है। आपका किताब से लगाव होगा, आप इल्म को रिटेन कर सकेंगे, रिप्रोड्यूस कर सकेंगे, आप अदीब बनेंगे, आप मुअल्लम बनेंगे, आप बेहतरीन इंसान बनेंगे। किंग एडवर्ड के ग्रेजुएट ने जो नाम कमाया है, आप ब्यूरोक्रेसी ले लें, पुलिस ले लें, आप अमेरिका ले लें, यूके ले लें, कोई भी फील्ड ले लें, इसमें किंग एडवर्ड के ग्रेजुएट मौजूद हों। पूरी दुनिया ठीक है अजमत अवान, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतने वक्त।